Right. This is the question. Go ahead. Please go ahead. Uniform solid cylinder. A question. Uniform, a solid uniform cylinder has mass m, radius r, length l. All that data is given to you. Number of turns is also given to you. Enana? Right. ఎవడి కూడా పర్సనల్ గా చేయండి, పక్కన వారితో డిస్కస్ చేయడం చెప్పండి. నెక్స్ట్. What is the moment of inertia of this arrangement? First, because you require alpha to determine. So you require first moment of inertia data. I is mr square by 2. First point is done. Next part, uh, determination of torque. That is okay. What is MB? Torque of magnetic field is MB. Okay. What is M here? M refers to current, number of turns, ఏరియా చెప్పాలి, ఏరియా చెప్పాలి. రే you are telling a wrong data. Where do you have pi here? What is the area according to you? Just for your clarity, I am just showing. This is the area. Okay, height is L, breadth is 2R. So therefore, it is 2RL. Till this, what is covered? Magnetic moment into B. Torque of magnetic field. Are we clear? This is the torque of magnetic field. Now, tau B is what we have. Now, from this, what can we write about this is no, this no 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 no, this is I alpha. This is causing I alpha part. I into n into 2RLB is mr square by 2 alpha. You will get alpha from this. So finally, alpha is 4 times NILB by MR. This is alpha. Right. Any doubts? Clear? Direct substitution type question. Next. So we'll work on this question. This is an IIT question actually. But try to please understand what exactly is happening there. So don't see why we will fail in doing questions in the exam. The answer is we will fail in learning properly in class. I am never asking you solve who is solving this question first in this class. I'm never asking you that. But I am expecting that you learn properly in the class. A ring. Okay, what is happening here? What exactly is my system? You have take the curl of your right hand. Can you see a magnetic dipole there? Sure. Where is it directed?
along the length of the rod, right side. So therefore, you can see a magnetic dipole here, M, right? And there is a upward magnetic field. So therefore, you have a anti-clockwise torque due to magnetic field. Besides, you have tensions here, string based tensions here, T2, T1. Any doubts? Boys, T2 and T1. Right. By the way, what is the magnetic moment in this case? I didn't said anything about a ring has mass M and radius R. A wire around the ring carries a current I. It did not mention anything about the number of turns and all that. I am assuming this is I into pi R square. Right. Now the question is there are two tension supports T1 and T2. Right. Now I am assuming the torques of T2 anti-clockwise, magnetic moment anti-clockwise, and a T1 clockwise. And by the way, mounted on a massless horizontal axis. A ring is also having mass. The ring is having actually mass. Right, no issues. Okay. Net torque zero about the center of the ring. Yes. అంటే ఎప్పుడైనా డైపోల్స్ తీసుకునేటప్పుడు అబౌట్ సెంటర్ వేయటం కరెక్ట్. డైపోల్కి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందని ఎలా వేస్తావు? డైపోల్స్ తీసుకునేటప్పుడు సెంటర్ రిఫర్ చేసుకోవటం బెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా. సో దేర్ ఫార్ T2 times L plus MB
Right. నా T2 into L ప్లస్. అరే, మీరు అట్లా మాట్లాడితే ఇంతమంది నేను రానేమని రా అయితే ఆ ముగ్గురికో నేనేంటి సబ్జెక్ట్ పోకుండా చెప్పుకుంటాను, మేమే ప్రేమ చెప్పట్లా. MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 into L. అయిపోయింది డార్క్. T1 + T2 వచ్చేసి MG. అంతే. ఆ MB ప్లేస్లో మీరు ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమని అడుగుతున్నాడు వాడు? ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద టూ ట్రైట్స్. రెండు అన్నోన్స్, రెండు ఈక్వేషన్స్. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 2. వేర్ యూ గాట్ దిస్ ఈక్వేషన్? డెల్టా సిగ్మా FI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయిపోయింది. కరెక్టేనా? రైట్. ఇది మంచి స్టాండర్డ్ మోడల్. నెక్స్ట్. నేను యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ గురించే చూస్తున్నా, ఇది చెప్తానికే కావాలంటే. నేను ఇది చెప్పను, ఇలా చెప్పను, మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేజ్ పెట్టుకుంటాను నేను. రైట్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. నేను ఒరిజినల్ సోర్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను. అక్కడే ఉందనుకోండి, నేనేం చెప్తున్నాను అనేది మీకు ఎక్కదు. చాలా అంటే చాలా, నాకు చాలా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఒలింపియాడ్ క్వశ్చన్ ఇది. నిజంగా ఇది మీరు చేయగలిగితే వెరీ గుడ్ సైన్ అది. రైట్.
Super. This is my favorite question. In a homogeneous, non-magnetic, highly insulating and viscous medium, a moving particle experience a viscous drag given by the equation F is equal to minus dV. ఆగండి అక్కడ. B is a positive constant. V is the velocity of the particle. A particle having charge Q projected, having charge Q projected with an unknown velocity from a point in a medium almost stops after traveling a distance of 10 meters in a straight line. సాగని చెప్తా అసలు ఇప్పటిదాకా క్వశ్చన్లో చాప్టర్లోకి ఎంటర్ కావాలి మనం. We did not enter properly into the chapter. Right. Hide. Right. Now here is the point. You have projected it like this. Say this is some y is equal to 0 point. Now what is happening is it has traveled along a straight line path and finally come to rest here. Now you projected with some speed u and it almost came to rest. And this path is given as a 10. So how do I know this? Minus PV is equal to MV dV by dx. Agreed? Boys and girls. Agreed. Yes or no? అరే ఏమిటండి మీరేదో నా వంక కొత్త ఈక్వేషన్ మీకు తెలియని చేసినట్టు చూస్తున్నారు నా వంక. ఎంఏ వేసాను అంతే నేను. రైట్. దిస్ కెన్ ఫర్దర్ బి written as minus dx is equal to mdv. X is equal to 0, speed is u. X is equal to 0, యాక్చువల్గా ఎక్స్ వేయకూడదు ఇక్కడ బికాజ్ మనం y డైరెక్షన్ అని తీసుకున్నాం. y అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఓకే, y is equal to 0 దగ్గర u. y max 0 కాబట్టి అది 10 ఇచ్చేసాడు మీకు. y max is given as 10. So minus 10b is equal to mu minus mu. So with this I can conclude wherever you have mu, you can write that as 10b. Please remember this. Right. Till this point, any doubt? So I have read only half of the question. Now a uniform and a constant magnetic field. Now a uniform and a constant magnetic field is established in the region perpendicular to the magnetic field. What happens? Now, for example, in this regard, what will happen? Let me just explain here. This is x-axis. This is y-axis. Right. Now again, you projected the charge here with a velocity u. And this one goes and comes to rest at some point here.
Why? Because actually speed decreases. R is equal to mv by bq. As speed decreases, radius decreases. So in the presence of the magnetic field, the particle moves in a spiraling into a point path, not away. Done. Do you find any doubt till this point? Boys and girls. Right. Now your problems start. What are the different forces acting on this system? Right. What are the different forces acting on this system? నేను చాలా నీట్గా కొంచెం పెద్దగా రాస్తాను సో దట్ మీకు కొంచెం క్లారిటీగా కనిపించేటట్టుగా రాస్తాను. రైట్. అసలు ఏమేం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి నాకు చెప్తారా? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్? వన్ ఈజ్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ ప్లస్ అదర్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే అట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ అందాం మనం ఫస్ట్. అట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ సే హియర్. ఇది వి బార్ అట్ అన్ ఇన్స్టెంట్. అంటే అప్పుడు ఇది విఎక్స్ ఇది వివే. నన్ను స్టూడెంట్స్ అడుగుతుండే ఎందుకంత ఓపిక నీట్గా రాస్తావంటే, మీరు ఇప్పుడు ప్రింట్ చూడండి ఒకసారి. అది చూస్తే ప్లీజెంట్గా ఉండాలి చదవటానికి. రఫ్గా మీ నోట్స్ అలా ఉన్నాయనుకోండి, ఏం చదవాలనిపించదు. ప్లీజెంట్గా ఉండాలి లుక్ అది. అందుకు నేను టైం పోయినా ఇంత శ్రద్ధగా రాసేది. రైట్. నా ఒక్కొక్క ఫోర్స్ నీట్గా రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా. సో వి బార్ ఏంటి? వి బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Vx I cap, Vy j cap. Any doubt till this point? When I use it to do this in iPad, no, what will happen is iPad will give a limited space for me to write. And my hand, including pen, will occupy 60-50% of the space. So I can't see it clearly. But in this mode, what is happening is I can clearly see the screen left to right, top to bottom. So therefore, I would like to rewrite these questions because of that reasons only. నెక్స్ట్ నాకు ఇంకా చెప్పాలి. ఎఫ్బి అంటే ఏంటి? బి బి ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకుందాం మనం. బి ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకుందాం అంటే ఏదో డైరెక్షన్ తీసుకోవాలిగా మీరు. మనం మనం ఇలా తిరుగుతోంది అంటే అదే ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తోంది అంటే బి ఏ డైరెక్షన్ అయి ఉండాలి. ఏ బీరా బి బి అంటే magnetic field. Assume in this case, assume P bar along K cap. Fortunately, it is constant. Fortunately, it is a constant magnetic field. So I am assuming like that. So therefore, what is FB bar? FB bar is QV bar cross B bar. Q times Vx I cap plus Vy j cap cross Pk cap. Finally, what is FB? What is FB finally? I'm very clear there won't be any Vy, Vz. Why? Magnetic field direction లో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉండదు. ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఓన్లీ. సో అంటే వాళ్ళు ఎవరు వీజెడ్ వేయలేదని చూస్తున్నారు నా వంక, అందుకు చెప్తున్నాను. రైట్. ఐ క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్, ఐ క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్ మైనస్ జే క్యాప్ మైనస్ BQVX J cap plus
PQVY I cap. So FB work clear. This is FB, right? Right? Right. So now we will write what is F bar by the way. అరే ఎప్పుడైనా ఎఫ్ బార్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎం ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్. So we don't require k cap term again. Why? Because in the direction of B you won't have any force. Viscous force in xz plane కదా. Right. So therefore M AX I cap plus AY J cap is minus B VX I cap plus VY J cap plus minus BQVX J cap plus PQVY I cap. Right. Which implies AX is minus BVX. No, hold on. Write it properly. AX term we require. What is AX term? AX term is minus B by M VX plus PQ by M VY. Agreed? Similarly, write AY. AY is minus B by M Vy minus B by M Vx. Antega? Right. What is dAx by AX? dVx by dt. So dVx by dt is equal to minus B by M Vx. By the way, what is Vx? What is Vx? dx by dt plus bq by m dy by dt. So if you write this properly, dvx is minus b by m dx plus bq by m dy. Boys, now you do integration. What do I know about integration? Vx is 0 initially. In fact, when it comes to rest, this is also 0. Boys, Vx component is 0 initially. Vx component is 0 finally. Do you require any mentioning of that or can you follow that? Initially at rest, finally at rest. It is 0. Manakoche mark say B by M X PQ by M Y. So I got a relation between X and Y. Let this be equation 2. Any doubt till this point? Now you have understood my intention of writing micro level steps. Now will you permit me in one shot writing this entire step? So clearly here you will write dVy is minus B by M dy minus BQ by M dx. Now but do the integration part. Remember initially you have u speed. Initially you have u speed. You projected with speed u. And finally 0. Initially y is 0. Y coordinate.
x is 0, x coordinate. So what is that you are going to get is u is p by my plus pq by m x. I hope till this point there is no confusion. I'm asking again. I have drawn every single step without any compromise. Just please help me. Can I proceed further or you have any doubts on this? Any doubts? Yes. ఏ లిమిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ దా రైట్ సైడ్ దా ఒరే చూడండి ఇందాక 2 సార్లు అడిగారా ఒరే నువ్వు స్టార్టింగ్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసావు యూ ప్రొజెక్టెడ్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ సో దెర్ ఈస్ నో కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు రెస్ట్ హియర్ సో దెర్ ఈస్ నో విఎక్స్ కాంపోనెంట్ సో ఇనీషియల్లీ విఎక్స్ 0 ఫైనల్లీ విఎక్స్ 0 దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్ రైట్ ఎస్ వేర్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మైనస్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు రైట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 ఇంప్లైస్ వాట్ ఈక్వేషన్ 2 ఇంప్లైస్ y is equal to p by pq times x. Remember, it is not true all the time. It is true only at the instant when it came to x, the x and y coordinates are related like this. Now use 2 in 3. What you will get? If you use 2 in 3, what you will get? U is equal to p square by m bq plus 1 minute x కామన్ తీస్తారా ఒరే మీరు తప్పులు చేసి నా చేతి చేయిస్తుంటే రైట్ లెట్ మీ డూ y ప్లేస్లో ఐఎమ్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూటింగ్ b స్క్వేర్ బై mbq plus pq by mx. Finally, I can write x as mu times bq by under root p square plus pq whole square. Agreed? So now I have given you x coordinate. Similarly, I can give you y coordinate. What is y coordinate? Areyar, y is b by bqx. So therefore, you can write this as mu times b by under root b square plus ఏమా రూట్ రాదా మొక్క ఇప్పుడు చెప్పారు వదిలిపోయాను b square plus pq square b square plus pq square. Now you got x coordinate as well as y coordinate, but that is not what they are asking you. First of all, we'll go back to question again. By a long time back, we have studied this question, so we would have forgot. What is in the present, the magnetic field stops 6 centimeter away from the point of projection, the magnetic field is equal to. You have proved this result, no? BQ and this relation you have. Let us see whether you have that question or not. Okay, fine. Hold on, no issues. Still a lot of work we have. What is that the information that they have given is x square plus y square. x square. ఒక్క నిమిషం అరే హోల్డ్ ఆన్ నేను చెప్తాను x square plus
వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆగండి రా, ఏమేం కామన్ తీయాలో చెప్పండి రా ఫస్ట్. ఎంయు ఎంయు బయటకు వచ్చేస్తుంది, అండ్ డినామినేటర్లో బి స్క్వేర్ ప్లస్ బిక్యూ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఈస్ pq square plus b square. So therefore this is now hold on, mu by root over b square plus bq square. By the way, this is given as 6 boys, and we know mu as a 10. మర్చిపోయారా ఈ క్వశ్చన్లోనే చెప్పారు 10b. So therefore this is equal to mu is 10b implies 6 is 10b by root over b square plus bq square. ఇది 5 times, ఇది 3 times. Squaring on both the sides, 3b square plus 3bq square is 29b square plus 9bq square is 25b square. So 9bq square is 16b square. Fortunately, they are perfect squares. So therefore, bq by small b is 4 by 3. Implies b is 4b by 3q. Any doubts? Let me check whether I have done correct or not. 4b by 3q. Unda option first. Right. ఓ మీరు ఎలా చెప్పారు? కరెక్ట్ నోట్స్లో చూసి చెప్పారు. దిక్కుమాలేదు వాళ్ళ. How far from the point of projection will the particle practically stop? అంటే కాదు కాదు, హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ విత్ ద పార్టికల్ ప్రాక్టికల్లీ స్టాప్. క్వశ్చన్ అదొక్కటి చదివితే పోద్ది. దెర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈజ్ నౌ డబుల్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వితౌట్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఒరే ఏది ఇచ్చినా మనం రాసుకునే దానిలో కాదు కాదు, మనం రాసుకునే దానిలో ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఎక్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వై ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంతేగా? ఎక్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వై ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అకార్డింగ్లీ మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటారు, అంతే కదా? ఎంయూలో చేంజ్ ఏమీ లేదు. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్. ప్లేస్ అంతా అయిపోయింది, పండగ రాసేసాను నేను. చేయొచ్చు చేయొచ్చు చేయొచ్చు. రీసైజ్ సరిగా పికప్ చేయలేదు అది. ఒక్క నిమిషం రే. ఇది కూడా పద్ధతిగా చేయకపోతే చేయదు సరిగ్గా. చాలు సార్, ఆ, మొత్తం వచ్చింది కదా. రైట్, రైట్, ఓకేనారా? ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం అంతా మళ్ళీ కలర్ మార్చుకోవాలి మనం. యాక్చువల్గా ఇంకో యాప్ కూడా ఉంది దీనిలోనే, అదైతే ఇంకొంచెం చాలా బాగా వస్తుంది కూడా, వ్యూ చాలా బాగుంటుంది అది. ఇది వన్ నోట్ అయితే దాని పేరు ఏదో ఉంది. అసలు తర్వాత చూద్దాంలే, రేపు దానిలో ట్రై చేస్తాం. రైట్, మీరు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు తెలియకుండా. ఎక్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు. ఎక్స్ చెప్పాలంటే బీని డబుల్ చేశాను అన్నావు కదా, ఓకే బ్యాక్. కాదు, కలర్ మార్చుకొని ఉంటాను. నో, ఎక్స్ డాష్ ఏమవుతుంది? ఎంయులో చేంజ్ లేదు, 2bq బై
ఓకేగా. వై డాష్ ఏమవుతుంది, ఎంయు, దీనిలో మార్పు ఏమీ లేదు, దీనిలో మార్పే. అరే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బి ప్లేస్లో బి డాష్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అమాయకంగా చేస్తున్నాం మనం ఇదంతా. బి ప్లేస్లో బి డాష్ అని తీసుకోండి. అప్పుడు మామూలుగా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ టర్మ్లో అసలు బి ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పండి చాలు నాకు. ఇప్పుడు కొత్త ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై డాష్ స్క్వేర్ అనుకోండి. ఆ టర్మ్ ఎక్కడికి వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. యూ గాట్ ఎంయు బై రూట్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇక్కడ చదువుకోండి అంతే. రైట్. మనకి ఎంయు తెలుసా ఎంత, 10b. మరి ఇవేవో తెలియదుగా. తెలుసు. ఎలా తెలుసు అంటే ఇందాకడ బికి 4b ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి టైమ్స్ 3q కదా. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆ దాన్ని ఏం చేస్తారంటే అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మనకి ఏం తెలుసు అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాదు కాదు, ఎంయు బై రూట్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బీక్యూ హోల్ స్క్వేర్, ఈ పాయింట్, ఈ పార్ట్ 6 అని తెలుసు మనకి. మనకి ఈ ఈ పార్ట్ తెలుసు యాక్చువల్గా. ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే 10b బై రూట్ బి స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ అంటే బీక్యూని తీసేద్దాం, లేకపోతే ఈ బీక్యూ పార్ట్ని తీసేద్దాం. బి స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టైమ్స్ బీక్యూ స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్ కూడా పైగా 4 స్క్వేర్ బై 3 స్క్వేర్ టైమ్స్ బి స్క్వేర్. ఏది ఇస్తే నీకు ఎందుకు బి కొట్టేస్తాను నేను తర్వాత. బై, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. బి, ఈ 9 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా 64 ఇక్కడికి వస్తుంది. పైకి ఇంకో 3 పోతుంది. బి వేసేయండి. మీకు ఇది 30 డివైడెడ్ బై రూట్, ఇంత అడాప్ట్ చేసాం, అది కరెక్టా కాదు చూద్దాం ఒకసారి. మీ దగ్గరే ఉంది. కరెక్టేనా. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. పాత్ ఫైండర్లో మంచి క్వశ్చన్ ఇది, చాలా మంచి క్వశ్చన్. చూడండి, నేను ఒక క్వశ్చన్ మీద లిటరల్ ½ పెట్టాను. ఎందుకంటే ఒలింపియాడ్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఎలిమెంటరీ మోడల్ యాక్చువల్గా. ఇంకా ఉన్నాయి. నేను మీకు నోట్స్లో చివరికి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా. చాలా పెట్టాను ఇట్లాంటివి, చివరిలో చాలా పెట్టాను. చూడండి, ఇదిగో ఇది అలాంటిదే, ఇది అలాంటిదే. ఇలా 3-4 మోడల్స్ పెట్టాను మీకు చివరి. కొంచెం మీరు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి. నేను చేయిస్తాను. ఆ, ఇది ఇది సూపర్ క్వశ్చన్. ఇది పాత్ ఫైండర్, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. చూడండి ఒకసారి. ఇన్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ where a uniform and constant electric field of intensity E and magnetic induction B bar coexist, an electron projected with speed V in the positive X direction moves undeviated, a మాట important, moves ఎక్కడ ఉందరా, moves undeviated without a change in speed. In addition, an electron projected with velocity v in positive y direction in this region also moves undeviated without change in speed. Which of the following conclusions can you make? Balvita, ఇవి observations. Right. బాగా గుర్తుపెట్టుకొని, there are two fields. In a region of free space, uniform, constant electric field, constant and projective speed in the positive x direction, moves undeviated without a change in the speed. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కేసుకి పాసిబుల్ కాదు. మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కేసు అయితే ఇది ఇవ్వం, బీనే ఇచ్చేసేవాళ్ళు కదా.
మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కేసులో 45 డిగ్రీస్ డైరెక్షన్ తోటి వెళ్ళదు. మీకు ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఇచ్చారో చూసుకున్నారు కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి ఇచ్చాను. ఇది చార్జ్ ప్రొజెక్టెడ్ డైరెక్షన్. ఇది చార్జ్ ప్రొజెక్టెడ్ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్. బి ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చూసుకోండి, ఇలా ఉంది. ఈ బి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్లే, బట్ వి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ అండ్ బి పర్పెండిక్యులరే, బట్ వి పర్పెండిక్యులర్ టు బి కాదు. అంటే నేను ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినా, ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినా ఒకటే అన్నాడు వాడు క్వశ్చన్లో. అరే నేనే ఉన్నది రాశాను రా, అంతే, నేనేం చేయలేదురా బాబు. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొజెక్టెడ్ విత్ స్పీడ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ మూవ్స్ అన్డివియేటెడ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద స్పీడ్. ఇన్ అడిషన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్ ఆల్సో మూవ్స్ అన్డివియేటెడ్. మరి అలా కుదరదు కదా. ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినా, ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినా అన్డివియేటెడే వస్తుంది. అంటే ఖచ్చితంగా బీ బార్ ఆ రెండు డైరెక్షన్స్లో ఉండకూడదు, ఆ ప్లేన్లో ఉండాలి. దానికి నేను ఏం చేశాను అంటే, ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే 45 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను నేను. 45 డిగ్రీస్ తీసుకుంటే ఇది బి, ఇది ఈ కదా, ఇది సారీ బి. అంటే మీకు ఏం వస్తుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ BQ/√2 వస్తుంది. అది ఎట్లుంటుంది ఈక్యూ, చూడండి. ఇప్పుడు ఇది 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 వి కదా, ఇది బి కదా, వి బార్ క్రాస్ బి బార్ పైకి వచ్చింది. హలో, వి బార్ క్రాస్ బి బార్ పైకి ఎలా వచ్చింది? మీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కూడా తెలుసు కదా. వి బార్ డైరెక్షన్ లో రైట్ హ్యాండ్ 4 ఫింగర్స్, టర్న్ ఇట్ టువర్డ్స్ బి బార్, థమ్స్ అప్. అప్ అంటే మీ వైపుకి BQ/√2 ఫోర్స్ ఉంది. కిందకి ఏముంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. దాని ఫోర్స్ ఏం కావాలి? ఈక్యూ కావాలి. సో BQ/√2 ఈక్యూ కావాలి. అంటే ఈ బై బీవీ ఏం కావాలి? 1/√2. ఖచ్చితంగా ఇది లెస్ దాన్ 1. సో ఒక ఆప్షన్ తెలిసిపోయింది కదా, ఈ లెస్ దాన్ విబి అని. ఈ విబి అయితే, అరే ఇప్పుడు 1 టిక్ పెడితే బి టిక్ బెటర్ కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకో. అరే ఆప్షన్లని క్వశ్చన్లోకి మార్చేసాను, అంతే నేను చేసి. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఐదర్ 45 డిగ్రీస్ ఆర్ 135 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు ఇది 45 తీసుకో, ఇది 135 డిగ్రీస్. ఈ క్వశ్చన్ ఇలా కూడా కరెక్టే, ఇలా ఫీల్డ్ ఉన్నా కరెక్టే. ఇలా పెడితే 45 డిగ్రీస్, ఇలా పెడితే 135 డిగ్రీస్. కలుగుత. ఇది ఏం క్వశ్చన్? మంచి ఒలింపియాడ్ క్వశ్చన్, పెద్ద డెప్త్ ఏమీ లేదు. నిజంగా ఫాలో అయినారంతా? ఓకే, 10:20గా మీకు బ్రేక్ నేను ఇవ్వాల్సిందే. రైట్. చాలా అంటే చాలా మంచి క్వశ్చన్ అంటున్నాను కాబట్టి ఒక పని చేస్తాను, దీన్ని కట్ చేసేసి చేస్తాను. దాని మీదే చూపిస్తే మీరు బాగుపడరు. నా మాట అనకుండా పక్క సొల్యూషన్ నాకే చెప్తుంటారు ఆన్సర్. ఇది ఎందుకు? ఒక్క నిమిషం, మన దగ్గర ఉందిగా ఇది. మంచి మంచి క్వశ్చన్. ఏం దరిద్రం ఇవన్నీ, ముట్టుకుంటే అన్ని కట్ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఇవాళ. ఫ్రెష్ పేజ్ చేసుకుందాం. రైట్. ఇంకా హాఫే వచ్చింది, ఆగండి.
చూసుకోండి ఒకసారి. మీరు ఆన్సర్స్ చూడకండి ఇలాంటప్పుడు. ఏమవుతుందంటే అవి చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్కదు ఎప్పటికీ. నిజంగా అదే ఏడట్టయితే ఏముంది, నేను ఇచ్చేసి చదువుకోండి రేపటి నుంచి అని అనొచ్చు కదా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పాల్సినవి. A particle of mass m and charge q is moving with a constant speed in a region of space where a uniform and constant magnetic field b bar and an electric field E bar coexist mutually. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ది డేటా దట్ టర్న్స్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. రైట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? మూడు ఉన్నాయి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా. ఒకటి ఎంజీ, ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మూడోది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మీరు క్వశ్చన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక విషయం అయితే వెరీ క్లియర్, మనం ఏమీ మార్చలేనిది ఏంట్రా అంటే, ఆగండి ఒక్క నిమిషం, ఒక్క డయాగ్రామ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. ఇది ప్లేన్ అనుకోండి, హారిజాంటల్ ప్లేన్. మీ సీనియర్స్ బుద్ధిగా పాఠాలు చెప్పాను ఒక్కరోజు ఆ నోట్స్ సరిగా పెట్టుకోవాలి. నిన్న అక్కడికి వచ్చారు కొంతమంది, సార్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నోట్స్ ఇవ్వండి సార్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు. ఇంకో 15 రోజులు పరీక్ష కూడా లేదు. ఇప్పుడు చదివి ఏం ఉపయోగం? ఈ బుద్ధి ఏదో కొంచెం ముందర నుంచి ఉంటే ఉపయోగం. రైట్. ఇది ఈ యారో, బ్లూ యారో ఎవరిది డైరెక్షన్? ఇక్కడ దా క్లియరా అంతా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నిజాయితీగా చెప్పాలి. మనం ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి కాబట్టి ఓ పని చేద్దాం. ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి కాబట్టి కన్విన్స్ కావాలి. ఇదొక డైరెక్షన్, ఇదొక డైరెక్షన్ అనుకోండి. ఆ డైరెక్షన్లో ఇది బి బార్ డైరెక్షన్, ఇది ఈ బార్ ఇప్పుడు మూడు పర్పెండిక్యులరేగా మీకు, మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులరే కదా. ఇప్పుడు నేను మ్యాథమెటిక్స్ కొంత మార్చుకుంటాను. నేనేం మ్యాథమెటిక్స్ మార్చుకుంటానంటే, నాకు ఒక్క విషయం ఆనెస్ట్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఆనెస్ట్గా చెప్పాల్సింది, జీ క్యాప్ క్రాస్ బి క్యాప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? థమ్స్అప్ తీసుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ 4 ఫింగర్స్ని జీ వైపుకి పెట్టండి, బి వైపుకి టర్న్ చేయండి. థంబ్స్ ఎటువైపుకి చూపిస్తోంది? ఈ వైపుకి చూపిస్తోంది. ఎక్కడైనా ఇది వస్తే నేను దీన్ని మైనస్ ఎందుకు అదే సినిమా అంతా మైనస్ అంటున్నాను. నువ్వు జీ నుంచి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తిప్పుట్టా, రైట్ హ్యాండ్తో తిప్పితే తమ్ము నా వైపు కనిపిస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్యాప్ క్రాస్ జీ క్యాప్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఈ వైపుకి ఫస్ట్ 4 ఫింగర్స్, తర్వాత జీ, తంబు ఎటుకు చూపిస్తోంది? బి వైపుకి చూపిస్తోంది, కాబట్టి బి క్యాప్. నెక్స్ట్ ఇంకేం మిస్ అయింది? జీ మిస్ అయింది. బి క్యాప్ క్రాస్ ఈ క్యాప్ ఏం చూపిస్తోంది? బి క్యాప్ క్రాస్ ఈ క్యాప్ ఏం చూపిస్తుంది? జీ క్యాప్. రైట్. ఒక మాట అనుకుందాం, ఎలా అయితే వి బార్ని విఎక్స్ఐ క్యాప్, వివైజే క్యాప్, విజెడ్ కే క్యాప్ అనుకుంటామో, ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్
at an instant, V bar is equal to, మనం ఏవో అనుకోవాలిగా, అంటే విఎక్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి మనం? విబి, విబి బి క్యాప్, విఈ ఈ క్యాప్, విజి జీ క్యాప్ అంటే నా ఉద్దేశం కాంపోనెంట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అని. what are the different forces? We'll take up all the forces. First, FB bar. What is FB bar? Q times V bar cross B bar. ఏం వస్తుంది? V bar cross B bar చేస్తే, V bar cross B bar చేస్తే ఏం వస్తుంది? V bar cross B bar చేస్తే Q ఇంటూ వి, కంగారు పడకండి, బి క్యాప్ ప్లస్ విఈ క్యాప్ ప్లస్ విజి జీ క్యాప్ క్రాస్ బి క్యాప్, బి టైమ్స్ బి క్యాప్. చేస్తే బి క్యాప్ ఫట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్యాప్ క్రాస్ బి క్యాప్ ఏమొచ్చింది? మైనస్ జీ. అందుకు అవి రాసేది నేను ఫస్ట్. అర్థమైందా? లేదా ఇప్పుడు ఏదో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మనకి. ఇదంతా చేస్తే మీకేం వస్తుంది? క్యూ ఇంటూ బి కూడా కామన్ తీసేయచ్చు అనుకుంటా కదా, అన్నిటికీ వస్తుంది కదా. క్యూబీ చేసేసి, ఓకే, ఏమేమి కామన్ వస్తున్నాయంటే మీకు మైనస్ విఈ జీ క్యాప్, ఇంకేం వస్తుంది టర్మ్, రెండో టర్మ్ ఏమొస్తుంది? ప్లస్ విబి ఈ క్యాప్. ఏది ఎగిరిపోయింది యాక్చువల్గా? విజీ టర్మ్ ఎగిరిపోయింది. నాకు ఏ టర్మ్ ఎగిరిపోతుందో చెప్పండి. ఇది ఇదేం కాదు, జీ టర్మ్ అవ్వాలి. రైట్, ఓకే, ఫైన్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ డన్. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, ఇది ఒకటేనా ఇంకేమైనా ఫోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుందిగా. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్? క్యూఈ టైమ్స్ ఈ క్యాప్. ఇందులో ఏ డివియేషన్ లేదు. వెయిట్ ఫోర్స్ ఎంజీ టైమ్స్ జీ క్యాప్. ఈక్వేషన్ 3 అంతా రాసా. ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే అసలు ఏం అడుగుతున్నాడు? మూవింగ్ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటున్నాడు. మూవింగ్ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటున్నాడు. విత్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ స్విచ్డ్ ఆన్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే ఏం కావాలి? ఈ సమ్ ఏమవ్వాలి? 0 కావాలి. అంతేగా, ఈ సమ్ ఏం కావాలి? 0 కావాలి. అంటే ఇంకో పాయింట్ దానిలోనే, ఆఫ్టర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ స్విచ్డ్ ఆఫ్, the minimum kinetic energy of the particle is observed to be half of the kinetic energy when all the fields were coexisting. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఇవి లేవు ఇంకా. ది మినిమం కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ టు బి, మినిమం కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఎనీ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు జీ. ఎనీ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ప్రొజెక్టెడ్లో మినిమం కే ఎప్పుడు ఉంటుంది? హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. ప్రొజెక్టైల్ perpendicular to kinetic energy when all these fields were coexisting. What can you certainly conclude about the component of velocity of the particle along the direction of the magnetic field? This is okay data. Now I will analyze the data properly. I will start working with all fields switched on. What is happening?
With all fields switched on, what is happening? Speed constant means net force must be zero. What is the meaning of net force zero? QP minus VE G cap minus VE G cap plus VG E cap plus QE E cap plus MG G cap is equal to 0. ఎప్పుడైతే వెక్టార్ జీరో చేస్తామో ఆల్ ఐ క్యాప్ కాంపోనెంట్స్ ఆల్ జే క్యాప్ కాంపోనెంట్స్ ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాప్ కాంపోనెంట్స్ని జీరో చేశారనుకోండి, మీకేం వస్తుంది? క్యూబీవీజీ ప్లస్ క్యూఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దీని నుంచి కొట్టేయాల్సింది క్యూ టర్మ్. సో దేర్ ఫార్ విజీ వచ్చేసి ఏ బై బి. ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ఇంకో జీ క్యాప్ కాంపోనెంట్ జీరో చేయాలి. చేస్తే ఏమొస్తుంది? మైనస్ క్యూబీవీఈ ప్లస్ ఎంజీ 0. ఏమీ మంచి టర్మ్స్ కనిపించట్లేదుగా. విఈ వచ్చేసి ఎంజీ బై విక్యూ అయిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మాట చెప్పావు ఇందాక, అన్ని ఫీల్డ్స్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తే మినిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఆఫ్ కాదు కాదు క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ స్విచ్డ్ ఆఫ్, ద మినిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ టు బి హాఫ్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ వెన్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ వేర్ కో ఎగ్జిస్టింగ్. ఈ మాట వాడాలిగా ఎక్కడో అక్కడ మీరు. అంటే ఈ మాట ఎట్లా వాడతాను అంటే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని చేస్తాను. అంటే మీరు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 2 times ఆల్ ఆన్ కేఈ ఓన్లీ జీ. అదేగా నువ్వు అన్నది? అరే అదే కదా మీరు అన్నది. దీన్ని మాటల్లోకి ఎట్లా మారుస్తాం అంటున్నాను నేను. అంటే మాటల్లోకి ఎట్లా మార్చాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది? మామూలుగా కైనెటిక్ ఎనర్జీ టర్మ్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది విబి స్క్వేర్ విఈ స్క్వేర్ విజీ స్క్వేర్ మామూలుగా అయితే. ఇది ఓన్లీ 2 times విజీ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎక్కడమ్మా? కరెక్ట్ కరెక్ట్, ఇంటూ 2. గుడ్ గుడ్ గుడ్, దట్స్ ద డేటా గివెన్. ఇప్పుడు ఇదే మాటని ఇక్కడ రాశాను రా రే, ఇదే మాట ఇక్కడ రాశాను. మాసల సంగతి చూస్తున్నారు, అన్నిటికీ సేమ్. ఒక పార్టికలే ఇక్కడ మీరు మాట్లాడేది. ఆన్ అయినప్పుడు ఏ పార్టికల్, ఆన్ కానప్పుడు అదే పార్టికల్. ఎం కొట్టుకుపోతుంది. మీరు మరీ ఎం రాయలేదన్నట్టు చూస్తున్నారు నా వంక. సో ఇది గనక మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఒక ప్రయోజనం ఉంది. విబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విజీ స్క్వేర్ మైనస్ విఈ స్క్వేర్. మీకు డేటా తెలుసు కొంత. విజీ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ విఈ స్క్వేర్ ఎంజీ బై బిక్యూ స్క్వేర్, ఇది విబి స్క్వేర్. సో ఎంప్లాయస్ విబి is అండర్ రూట్ ఈ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ ఎంజీ బై బిక్యూ స్క్వేర్, అది విబి. క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. అసలు ఏం మాట్లాడాలి? యాక్చువల్గా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాయాలి ఎప్పుడైనా రూట్ని తీసేసినప్పుడు. మనకి తెలియదు కదా ఏదో. ఈ బై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ నాకు ఒకసారి చెప్పండి వాల్యూస్.
ఆన్సర్లో ఏముంది? విబి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పాయింటింగ్ ఐదర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు బి. ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్. So that's all. Go to your class.